So, in today's meditation is the third in series of Dr. Newton's meditation series from his book Consciousness Heals. Okay, and in the first meditation we connected to the body, the second one we connected to the emotions, and today we are going to connect all the way back to our core beliefs. We are going to enter the subconscious and connect to the core beliefs to examine what are our current belief. आत्ता आपल्या सुप्त मनामध्ये ज्या काय मान्यता आहेत, ज्या ज्या विश्वास आहेत, त्याच्याकडे आपण आज बघणार आहोत. And we are going to identify the limiting core belief and transform it to the belief that are empowering. आणि सुप्त मनामध्ये गेल्यानंतर अशा काही आपल्या मान्यता किंवा अशा काही आपल्या बिलीफ्स असतील की ज्या आपल्याला सीमित करतायत, लिमिट करता आहेत, तर आपण त्यांना ट्रान्सफॉर्म करणार आहोत, त्यांना आयडेंटिफाय करणार आहोत आणि त्यांना एम्पॉवरिंग बिलीफ्समध्ये ट्रान्सफॉर्म करणार आहोत. ओके, सो वी विल बी ट्रान्सफॉर्मिंग द लिमिटिंग बिलीफ्स इनटू एम्पॉवरिंग वन्स. So the whole process is going to be in 3 steps. So check out, first step will be to examine the current belief, second step will be to identify the limiting core belief, and the third step will be transforming the limiting core belief into an empowering one. So I want everybody to remove your glasses, make yourself comfortable, make yourself completely at ease and gently close your eyes. चष्मे उतरवून ठेवायचेत, स्वतःला स्थिर आणि कम्फर्टेबल करायचं आहे आणि सावकाश डोळे बंद करायचेत. टेक 2 or 3 deep breaths. 2-3 दीर्घ लांब श्वास घ्यायचेत. And settle in a natural, comfortable pace. 2-3 दीर्घ श्वास घेऊन झाल्यानंतर त्या श्वासाला जसा तो असेल तसं त्याला सेटल होऊ द्यायचंय. सहज नैसर्गिक श्वास चालू ठेवायचा आहे. नाईस अँड इझी, नाईस अँड easy breath. Observe the gentle rhythmic movement of your abdomen and keep focus on your breath. श्वासावर मन एकाग्र करायचं आहे. As you focus on the rhythm of your breath, other thoughts, distractions slow down and completely disappear from your mind. Give yourself time for this to happen. जसं श्वासावर मन एकाग्र होत जाणार, बाकीचे अन्य विचार, अन्य डिस्ट्रॅक्शन्स हळूहळू कमी कमी होत पूर्णतः थांबून जातील. Allow the process to happen. Settle down. Nice and easy. As your thoughts slow down, feel your body beginning to relax. जसे मनाचे विचार कमी होतील तसं शरीर आणखी ढिल्ल, आणखी शिथिल होत जाणार आहे. With every breath, your body slips into deeper and deeper state of relaxation. प्रत्येक श्वासाबरोबर शरीर आणखी शिथिल, आणखी रिलॅक्स्ड होत
डीप स्टेट ऑफ रिलॅक्सेशनचा तुम्हाला अनुभव होणार आहे. डीपर अँड डीपर स्टेट ऑफ रिलॅक्सेशन. Request your body to completely relax. Become aware of any part of your body that is not fully relaxed, that is stiff or tense, and direct your breath into those parts. शरीराला संपूर्णपणे शिथिल, संपूर्णपणे ढिल्लं सोडायचं आहे. एखादा शरीराचा भाग जर पूर्ण रिलॅक्स्ड नसेल तर आपला श्वास त्या भागाकडे न्यायचा आहे. श्वास तिकडे पोहोचताच तो आपोआप रिलॅक्स होणार आहे. Every time you inhale, you are drawing in relaxing, healing, cosmic energy. Every time you exhale, you are releasing tense, tired, old energies. प्रत्येक श्वास घेताना ब्रह्मांडाची दैवी ऊर्जा तुम्ही आत घेताय आणि श्वास सोडताना थकलेली, वापरलेली शरीरातली ऊर्जा तुम्ही बाहेर सोडताय अशी कल्पना करायची आहे. Stay focused on your breath till every part of you is in a deep state of total relaxation. श्वासावर मन तोपर्यंत एकाग्र ठेवा जोपर्यंत तुमचा एक एक कण, एक एक भाग तुमचा पूर्णतः शिथिल होत नाही. Stay focused on your breath. Allow your whole body to go into a state of deep and total relaxation. शरीर पूर्णपणे ढिल्लं, पूर्णपणे शिथिल झालं की त्याच्या आतल्या नाड्या मोकळ्या होतात आणि त्यात ब्रह्मांडाच्या प्राणशक्तीचं वहन खूप सुरळीत होत जातं. The more you relax, when you are completely relaxed, in a state of deep and total relaxation, all the channels are clear for cosmic energy to flow throughout your body. Feel the flow of energy throughout your body. शरीर संपूर्णपणे शिथिल, मन पूर्णतः शांत, नाड्यांमधनं प्राणशक्तीचं वहन अति सहज, अति सुंदर होत आहे त्याची जाणीव करून घ्यायची आहे. Now, in the previous meditation, you had connected to some parts of your body and to the emotions deeply buried in those parts.
You fully felt the emotion and allowed it to express itself to the maximum extent, and you released the charge of that emotion. आधीचे जे 2 ध्यानाची प्रक्रिया आपण केली होती त्यामध्ये आपण शरीराच्या एक पर्टिक्युलर भागाबरोबर जुळले होतो, जिथे आपल्या भावना खोलवर आपल्याला जाणवत होत्या आणि शरीराच्या त्या भागामध्ये त्या भावना आपण पूर्णपणे जाणून घेऊन तिला रिलीज केलं होतं, त्या भावनेला फ्लो होऊ दिलं होतं, पूर्णतः जाणून घेतलं होतं. रिकॉल द ट्रिगर्स दॅट वर इन्व्हॉल्व्ड. आणि त्यावेळेला काही आठवणी आणि काही विचार ज्या त्या भावनेला, त्या इमोशनला लागून होते, त्या बॉडी पार्टला लागून होते, ते ट्रिगर्स आपल्याला आठवले होते. रिकॉल द ट्रिगर्स दॅट वर इन्व्हॉल्व्ड. You may feel the residue of that emotion. As before, do not hold back. आत्ता ह्या क्षणी त्या भागाकडे आणि त्यात असलेल्या त्या भावनेकडे लक्ष घेऊन जायचं आहे. आणि अजूनही ती भावना जर त्या तिथे जाणवत असेल तर तिला पूर्णतः जाणवून घ्यायची आहे. Do not hold back. Feel that emotion if you are still feeling it. Feel it. Let it flow. Do not hold back. Use that emotion. Use it as a means of connecting to the thoughts that lie underneath. त्या भावनांच्या खाली जे काही विचार तुम्हाला जाणवत आहेत त्या विचारांशी जुळायचं आहे. Now see yourself as the inner doctor, objectively looking to identify and heal the root cause of those thoughts and emotions. आपण पूर्णतः त्या भावना, ते शरीरातला तो भाग आणि त्याच्या मागची जे काही कहाणी असेल, स्टोरी असेल, त्याचे विचार, ह्या सगळ्यांशी जुळणार आहोत फक्त आणि फक्त एकाच हेतूने, त्या भावनेला पूर्णपणे वाहू देण्यासाठी. जो काही त्रास आहे त्या त्रासाला पूर्णतः बरं करण्यासाठी. We are going to be the inner doctor and we are going to heal the root cause of those thoughts and emotions. You will instantly recognize the set of thoughts that made you feel the way you did. जे काय तुम्हाला त्या वेळेला, त्या घटनाक्रमामध्ये जे काय तुम्हाला जाणवलेलं, ज्याचं आजही जाणीव तुम्हाला आहे, त्याच्या मागचे कोणते विचार होते, ते विचार तुम्हाला तुरंत ओळखू जाणार आहेत, इन्स्टंटली ओळखू जाणार आहेत. विदाउट जजिंग, acknowledge every thought that you become aware of, not rejecting any thought, embracing all of them. प्रत्येक विचार त्या घटनाक्रमाशी जुळलेला, त्या भावनांशी जुळलेला, त्या शरीराच्या भागाशी जुळलेला प्रत्येक विचार पुन्हा एकदा बघायचा आहे. त्याला जज न करता, त्याला रिजेक्ट न करता, प्रत्येक विचार व्हॅलिड आहे, खरा आहे आणि त्याप्रमाणे त्याच्याकडे, प्रत्येक विचाराकडे बघायचं आहे.
these thoughts run through your mind, they will be followed by the circumstances that brought them about. Become consciously aware of all of them. त्या विचारांबरोबर तेव्हाची परिस्थिती, तेव्हाची स्थिती तुम्हाला आठवणार आहे. ती स्थिती नीट आठवा. कोणत्या परिस्थितीमध्ये ते सगळं घडलेलं आणि त्यावेळेला कसे तुम्हाला विचार आलेले, ती परिस्थिती कोणती होती. टेक युअर टाइम. बिकम अवेअर of all the possible thoughts and their triggers that were responsible for that particular emotion. त्या भावनाला जागृत करण्यामागे कोणत्या परिस्थितीचा, कोणत्या लोकांचा, व्यक्तीचा, वस्तूचा किंवा कोणत्या विषयाचा हात होता हे आठवायचं आहे. थोडा शांत वेळ घ्या आणि त्या भावनाभोवतीचं पूर्ण घटनाक्रम जे काय आहे ते पूर्णतः आठवा. टेक युअर टाइम टू एक्सपिरियन्स, re-experience the whole recall. Remember everything connected to that particular emotion which is embedded in that particular part of your body. And now, prepare yourself to travel further into a deeper level of your consciousness and get to the root cause of these thoughts. Connect to your mind space, which is the home of all your thoughts. आता आपल्याला पुढच्या प्रवासाला जायचं आहे. तुमच्या चित्ताच्या खोल भागामध्ये आपल्याला जायचं आहे. या सगळ्या विचारांचा मूळ कारण जिथे आहे त्या ठिकाणी, त्या सुप्त मनामध्ये आता आपल्याला प्रवेश करायचा आहे. मनाचा तो भाग, त्याला माइंड स्पेस ज्याला आपण म्हणतो, तो सुप्त मनामध्ये जिथे आपले सगळे विचार राहतात, आपल्या सगळ्या विचारांचं घर हे आपलं सुप्त मन आहे. त्या सुप्त मनामध्ये आता आपण प्रवेश करणार आहोत. त्यासाठी तयार व्हायचंय. Visualize or imagine your mind space to be a beautiful garden. हे तुमचं सुप्त मन जो आहे, कल्पना करा, असं इमॅजिन करा की तुमचं सुप्त मन एका बागेसारखं आहे. एक सुंदर बाग आहे. ती बाग तुमच्या कल्पनेमध्ये जशी येईल तशी येऊ द्या.
Enjoy being in this garden in whichever way that it appears and whichever way that you would like. Explore the garden knowing that you are moving around in one of the innermost layers of yourself. या बागेमध्ये फिरायचं आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे की तुमच्या स्वतःच्या अति खोल भागामध्ये, सुप्त भागामध्ये तुम्ही फिरत आहात. हे लक्षात असून द्या आणि ही जी बाग तुमच्या कल्पनेमध्ये आलेली आहे, हे जे तुमचं सुप्त मनाची जी बाग आहे, त्याच्यामध्ये फिरायचं आहे, त्याला एक्सप्लोर करायचं आहे. Is this garden well maintained? Or is it in need of maintenance? कशी आहे तुमच्या सुप्त मनाची बाग? छान नीटनेटकी सांभाळ घेतलेली आहे का त्याला सांभाळ करण्याची, घेण्याची गरज आहे? Is it big enough? Or does it need expansion? छान भरपूर पुरेशी मोठी आहे का? का हिला अजून मोठं करण्याची गरज आहे? Is it natural or is it designed? ही कृत्रिमरित्या बनवलेली आहे का ही नॅचरलीच अशीच स्वतःहून अशीच आहे? घडवलेली आहे का प्रकृतीप्रमाणे नॅचरली जशी आहे तशी आहे? बघा बरं. Observe with awareness. पूर्ण सजगतेने ह्या बागेकडे बघायचंय. वेल मेंटेन्ड आहे की नाही, पुरेशी मोठी आहे की नाही, नॅचरल आहे का डिझाईन केलेली आहे? Observe with awareness. Know that everything in this garden is symbolic of your mind, your thoughts and your view of reality. एक गोष्ट लक्षात घ्या की ही जी बाग तुम्ही बघताय, हे तुमचे मन, तुमचे विचार आणि तुमचा सत्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दर्शवणारी आहे. त्याचं हे प्रतीक आहे. ही बाग म्हणजे तुमचे मन, मनातले विचार आणि तुम्ही सत्याकडे जसं बघता त्याचं हे एक प्रतीक आहे. इट इज सिम्बॉलिक. The well-maintained parts of the garden symbolize the areas of your mind that you visit regularly and update often. The flowers in bloom represent the beautiful thoughts that you have. The thoughts that have grown out of the soil of love, oneness and abundance. ही जी बाग तुम्हाला दिसते, हे तुमच्या सुप्त मनाचे त्याच्यातले जे सुंदर भाग आहेत
ते भाग आहेत जिथे तुम्ही वारंवार येता. ती सुंदर भाग जो आहे या बागेचा, जिथे फुलं इमललेली आहेत, ती फुलं म्हणजे तुमचे सुंदर विचार आहेत. प्रेमानी, आपुलकीनी आणि समृद्धीनी फुललेले तुमचे विचार, ती फुलं त्याचा प्रतीक आहेत. या बागेचा जो छान भाग आहे, जो सुंदर भाग आहे, तो तुम्ही वारंवार तिथे येता आणि त्याला सांभाळता, तो भाग आहे. एन्जॉय देअर ब्युटी अँड बी प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ ऑफ सच अ ब्युटिफुल स्पेस इन युअर माइंड. ती सुंदरता जी आहे त्याच्याने तुमचं मन, तुमचे डोळे भरून बघून घ्या त्याकडे. गर्वाने बघा की मनाचा हा भाग तुम्ही तुमच्या विचारांनी, तुमच्या प्रयत्नांनी तुम्ही कसा सुंदर घडवलाय आणि सुंदर त्याला ठेवलेला आहे. Enjoy their beauty and be proud of yourself. And now move on to those parts of the garden that need your attention. आता त्या बागेच्या त्या भागाकडे लक्ष घेऊन जायचं आहे ज्याला सांभाळण्याची, ज्याची देखरेख करण्याची आत्ता गरज तुम्हाला जाणवते. Give your attention to those parts of the garden that need your attention. ह्या बागेचे काही भाग आहेत ज्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, त्याकडे आत्ता ह्या क्षणी लक्ष घेऊन जा आणि visualize or imagine these parts as being full of weeds, thorny bushes and dying plants. हा जो भाग आहे, कल्पना करा की हा भाग काटेरी झाडं झुडपांनी, मरत असलेल्या रोपांनी, गवतांनी भरलेलं आहे. These parts too might have been beautiful once at one time and are capable of becoming beautiful again. हे जे भाग आहेत एका काळी हे पण खूप सुंदर होते आणि पुन्हा त्याला सुंदर आपण करू शकतो. त्या दृष्टिकोनातनं त्याच्याकडे लक्ष द्या. As you survey this area, you will spontaneously identify that one thorny bush which represents the set of thoughts that you wish to look into. आणि हे काटेरी झाडे झुडपांमध्ये तुम्हाला एक काटेरी झाड असं दिसेल की एकेकाळी खूप सुंदर विचारांचे होते आणि आता त्याला परत सुंदर बनवायची गरज आहे. ते काटेरी झाड म्हणजे तुमच्या विचारांचा एक प्रतीक आहे. The thorny bush represents the set of thoughts that you wish to look into. Imagine it to be a bush of thorny thoughts. हे काटेरी झाड जे आहे ते तुमचे काटेरी विचारांचं प्रतीक आहे. At the root of this bush
is a limiting core belief. ह्या काटेरी झाडाच्या मुळाशी एक अशी मान्यता आहे, एक असं कोर बिलीफ आहे जे तिथे दडलेलं आहे आणि ज्याच्यामुळे हे झाड सुकलेलं काटेरी झाड झालेलं आहे. अँड नाव गो टू द बुश. त्या झाडाकडे, त्या काटेरी झाडाकडे जायचं आहे. पिक अप एनी टूल और इन्स्ट्रुमेंट अँड uproot this undesirable plant from this beautiful garden of your mind. काहीतरी साधन घ्यायचं आहे हातात आणि हे रोप जे आहे, हे काटेरी रोप उपटून काढायचं आहे. उपटल्याबरोबर त्याच्या मुळाशी, त्याच्या खाली तुम्हाला ती सीमित करणारी मान्यता, ती लिमिटिंग कोर बिलीफ तिकडे तुम्हाला दिसणार आहे. As soon as you pull it out by its root, you will instantly know the core belief that allowed this bush to grow into your garden. कुठली ती लिमिटिंग कोर बिलीफ आहे? एवढी सुंदर तुमची सुप्त मनाची बाग, या बागेमध्ये त्या कोर बिलीफनी, त्या लिमिटिंग बिलीफनी हे काटेरी झाड उगू दिलं आहे. उपटल्याबरोबर तुम्हाला ते दिसणार, तुम्हाला ते जाणवणार, तुम्हाला ते कळणार. डिग थ्रू द सॉइल. खोदायचंय, त्या साधनाने झाड उपटून काढायचंय, त्याच्या मुळाशी खोदायचंय. अँड मेक शुअर दॅट एव्हरी बिट ऑफ द प्लांट हॅज बीन कम्प्लिटली रिमूव्ड. आणि ते खोदून खोदून कण त्याचा, ह्या काटेरी झाडाचा, या लिमिटिंग बिलीफचा कण उपटून काढायचा आहे. कण मोकळा कडून बाहेर काढायचा आहे. Know that you are uprooting the belief from your mind space. Know that this belief, its thoughts and its emotions have no more place in your life from this moment onwards. ते काटेरी झाड, त्याच्या खाली, त्याच्या मुळाशी असलेली ही जे तुम्हाला सीमित करणारी ही जी कोर बिलीफ आहे, ही मान्यता जी आहे, तिला पूर्णतः काढून टाकायचं आहे. आणि ते काढत असताना हे लक्षात घ्यायचं आहे की नको असलेले विचार आणि नको असलेल्या भावना तुम्ही खोदून काढतायत. ह्या विचारांना, ह्या भावनांना यापुढे तुमच्या आयुष्यामध्ये, तुमच्या बागेमध्ये स्थान नाही. त्याचं पूर्णपणे विल्हेवाट लावायची आहे. डिस्पोज दॅट थॉर्नी बुश which represents your limiting thoughts, limiting beliefs and the emotions which limit you. Destroy it, dispose it completely so that it can never take root again. पूर्णतः त्याला नष्ट करून टाका. पुन्हा ते इथे ते नको असलेले विचार आणि नको असलेल्या भावना पुन्हा ते तुम्हाला सीमित करतायत, ते पुन्हा इथे उगायला नको आहेत आपल्याला. Visualize all the associated memories, situations and circumstances fading away completely. कल्पना करा, व्हिज्युअलाइज करा, ह्या रोपट्याबरोबर लागून येणारे सगळ्या स्मृत्या, सगळ्या घटनाक्रम, सगळ्या परिस्थित्या पूर्णतः पुसून जात आहेत. पुन्हा तुमच्या स्मृतीमध्ये पण त्या ह्यापुढे येणार नाही, त्यांना स्थान नाही. ती जागा पूर्ण मोकळी झालेली आहे. That place,
that thorny bush has been completely disposed of, and that space is now freely available for you. So now, in its place, sow the seeds of empowering belief that you would like to grow in the garden of your mind space. त्या मोकळ्या झालेल्या जागेमध्ये एक नवीन बीज पेरायची आहेत. एम्पॉवरिंग, तुम्हाला असीमित करणारी, तुम्हाला मोकळं करणारी, तुम्हाला शक्ती देणारी नवीन बीज इकडे पेरायची आहेत त्या जागेमध्ये, तुमच्या सुप्त मनाच्या ह्या बागेमध्ये. Visualize the new kind of experiences that are now come in your life as a result of this new belief. See the view of your reality changing. आणि कल्पना करा की ह्या नवीन बीजाबरोबर कोणते नवीन अनुभव तुमच्या आयुष्यात येणार आहेत. ह्या नवीन शक्तिशाली बीजांमधनं किती सुंदर, किती छान अनुभव ह्यापुढे तुमच्या आयुष्यामध्ये येणार आहेत. आणि तुमची सत्य परिस्थिती पूर्णतः बदलणार आहे. त्या परिस्थितीकडे बघायचा दृष्टिकोन पूर्णतः बदलणार आहे. Understand that you have taken the responsibility of yourself and made this change happen. हे लक्षात घ्या, पूर्ण जबाबदारीने, जाणून बुजून, समजून बुजून तुम्ही ह्या जबाबदारीने हा बदल घडवून आणतायत. You alone enter the garden, maintain it, and decide what grows in it and what does not. ह्या तुमच्या सुप्त मनाच्या बागेमध्ये फक्त आणि फक्त तुम्ही प्रवेश करू शकता. त्याची देखरेख तुम्हीच करणार. तुम्हीच ठरवणार की ह्याच्यामध्ये काय उगेल आणि काय नाही उगणार. नको असलेलं काढून टाकणं, जे तुम्हाला तुमच्या प्रगतीला हानिकारक आहे त्या गोष्टीला उपटून साफ करून टाकणं. त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या ग्रोथला, तुमच्या स्पिरिच्युअल प्रोग्रेसला जे पूरक आहे, तुमच्या आयुष्याला सुंदर बनवणारे जे विचार आहेत ते या मनाच्या बागेमध्ये बीजाप्रमाणे तुम्ही पेरणार आहात. Even as this realization dawns upon you, imagine the seeds that you have just sown already beginning to sprout, creating a beautiful bed of flowers in full bloom. असे विचार जरी तुम्ही करताय, विचार जर तुमच्या मनामध्ये येताच की ही बाग सुंदर होणार आहे, ते जे बीज तुम्ही लावलेली त्यांना अंकुर फुटतं, ते उगतात आणि त्यांना सुंदर फुलांचा बहर येतो. Instantly it is happening. त्या एका क्षणामध्ये त्या बीजाचं सुंदर फुलांमध्ये रूपांतर झालेलं आहे. Expect the changes in your life to happen as quickly as this. तुमच्या आयुष्यामध्ये बदल पण इतक्याच पटकन येणार आहेत. जितकं पटकन त्या बीजाचं फुलांमध्ये रूपांतर झालं, तितकं सहज आणि तितकं पटकन ते तुमच्या आयुष्यामध्ये नवीन अनुभव येणार आहेत ह्याची खात्री बाळगा. त्याची अपेक्षा करा. All the changes in your life is going to happen as quickly as that.
Expect it and it will happen. Expect it and manifest it. And now, take one more look around the garden and make note of any part of the garden that you need to attend to in your next visit. या मनाच्या बागेमध्ये अजून एक नजर फिरवा. थोडंसं तिकडे फिरा आणि दुसरे कुठले भाग आहेत का या बागेचे ज्यांना देखरेखची गरज आहे, त्याची नोंद करा. पुढच्या वेळेला जेव्हा तुम्ही इकडे याल तेव्हा तुम्हाला कुठल्या गोष्टी, कुठली देखरेख करायची आहे त्याची नोंद करा. Feel the satisfaction of a job well done and slowly begin to withdraw. जे सुंदर काम आज तुम्ही इकडे केलेलं आहे, ती नवीन बीज जी तुम्ही पेरली, ज्याचं ऑलरेडी फुलं फुललेली आहेत, आणि जे काय करायची गरज आहे त्याची नोंद तुम्ही केलेली आहे. मनामध्ये त्याचा एक छान काम केल्याचं संतोष अनुभवायचा आहे. मन तृप्त जाणवतं आहे, त्याचा अनुभव घ्यायचा आहे. आणि आता तिथून परत यायची वेळ झालेली आहे. It is time to now withdraw from this garden of your mind space and come back slowly into the present. Gently bring your attention back to your breath. तिथून मागे हटायचं आहे, मनाच्या बागेतनं बाहेर पडायचं आहे आणि स्वतःच्या श्वासावर एकाग्र व्हायचं आहे. Simply become aware of your breath. Slowly recapitulate your experience. सगळा अनुभव, आज जो सुंदर अनुभव तुम्ही घेतलेला आहे त्याच्यावर एक नजर फिरवायची आहे. The limiting core belief that you have removed and the new empowering one that you have planted. तुम्हाला सीमित करणारी, तुम्हाला पुढे सरकू न देणारी, तुम्हाला एक्सपॅन्ड न होऊ देणारी जी सीमित मान्यता होती, सीमित लिमिटिंग कोर बिलीफ होती, तिला तुम्ही उपटून काढलेलं आहे. आणि शक्ती देणारी मान्यता, एम्पॉवरिंग बिलीफ तिथे तुम्ही आज पेरलेली आहे. Now slowly become aware of your body. लक्ष आपल्या श्वासापासून शरीरावर आणायचं आहे. शरीराची जाणीव करून घ्यायची आहे. Become aware of your surroundings. तुमच्या अवतीभवती परिसराची जाणीव करून घ्यायची आहे. तुम्ही कुठे आहात, जिथे बसलेला आहे ती खोली, येणारे आवाज, हळूहळू या प्रेझेंट क्षणामध्ये परत यायचं आहे. And slowly, gently, whenever you are ready, you may open your eyes. Take your time. Take as long as you wish.
Whenever you are ready, gently open your eyes.